अकालियां ने जिहड़ा अस्तीफा दिता है वो उन्होंने मजबूरी है। मजबूरी का नाम हरसिमरत कौर जी का अस्तीफा। मैं अपने मंत्री पद तो इस्तीफा देके क्योंकि अकालियां ने कोशिश की पिछले 3-4 महीने तो किसानों को बेवकूफ बनाने की। इन्हां नूं तां असीं कदे वरा लांगे उन्हां नूं आह कह के भी आ जिहड़ा काला कानून है सब तो वधिया कानून मोदी साहब ने किसानों वास्ते बनाया है। सुखबीर जी तो वकील बने हुए सीगे काले कानून दे, उन्होंने नाल वड्डे बादल साहब नूं भी लपेट लिया। किसानों दे विच उन्हां दा विश्वास खत्म हो गया। अपनी जबान उन्हां दी जिहड़ी सीगी नक कट्टी गई ते उत्थे जिहड़ी कुर्सी नूं चिमड़े बैठे सी वो कुर्सी भी जाती रही। दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। कुर्सी भी गई ते किसानी भी गई। मोदी साहब मानयोग प्रधानमंत्री जी चाहे सुखबीर बादल तां नहीं गल करदे हो, ना ही बीबा जी नाल गल करन। मनु सीगा भी वड्डे बादल साहब नूं जरूर टैलीफोन करके कहणगे कि बादल साहब बहुत ही भरे मन दे नाल मनु अस्तीफा लेना पै रहा क्योंकि थोड़े जवाकां ने जिहड़ा काम कीता उसदे बाद मैं इन्हां नूं रख नहीं सकदा। मोदी साहब ने अस्तीफा मंजूर करन लगे भी किते वापस ना इन्हां मन बदल लैण, फिर आके खड़ जाण भी सानूं मंत्री बनाओ। लुधियाना विच वर्चुअल किसान मेले का उद्घाटन करन पहुंचे सुनील जाखड़ ने बीबा हरसिमरत कौर बादल वल्लों दिते अस्तीफे ते बोलदे होए अस्तीफे नूं राजनीति दस्सिया। उन्हां कहा कि सुखबीर बादल पहलां खेती सौद बिल दे वकील बने हुए सन ते आख रहे सन कि इस नाल किसानां दा कोई नुकसान नहीं होवेगा, पर हुण वोट बैंक नूं देखदे होए बीबा हरसिमरत कौर बादल ने अपने मंत्री दे ओहदे तो अस्तीफा दे दिता है। इस दे नाल ही उन्हां ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ते तिखे वार करते हुए की कहा, आओ सुनते हैं। मैं समझदा नागरा साहब के अस्तीफे नूं तुसीं अकालियां दे अस्तीफे दे नाल जोड़ के एक बेहतरीन इंसान दे बेहतरीन किरदार दी तौहीन कर रहे हो। अकालियां ने जिहड़ा अस्तीफा दिता है वो उन्हां दी मजबूरी है। मजबूरी का नाम हरसिमरत कौर जी का अस्तीफा। क्योंकि अकालियां ने कोशिश की पिछले 3-4 महीने तो किसानों को बेवकूफ बनाने की, क्योंकि उन्होंने समझा भी है भोले लोग है तो इन्हों तो असीं कदे वरा लांगे उन्होंने आह कह के भी आ जिहड़ा काला कानून है सब तो वधिया कानून मोदी साहब ने किसानों वास्ते बनाया है। सुखबीर जी तो वकील बने हुए सीगे काले कानून दे, उन्होंने नाल वड्डे बादल साहब नूं भी लपेट लिया। उहदा नतीजा होया भी उन्हां दी दोगली जिहड़ी जबान सी उहदे करके जिस कुर्सी दे पाए पकड़े बैठे सी सुखबीर बादल जी, किसानों दे विच उन्हां दा विश्वास खत्म हो गया। अपनी जबान उन्हां दी जिहड़ी सीगी नक कट्टी गई ते उत्थे जिहड़ी कुर्सी नूं चिमड़े बैठे सी वो कुर्सी भी जाती रही। दो किश्तियां दे उत्ते सवार जिहड़ा हुंदा उहदे बंदे दे नाल आही हालात बनदे है। इधरों भी गए उधरों भी गए, कहंदा उहदे विच ना खुदाई ना माया मिली ना दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। कुर्सी भी गई ते किसानी भी गई। अज जो कुछ नागरा साहब ने किया है उन्होंने एक इखलाक के तौर पर भी असी लोगों के नाल खड़े हाँ। कोई सरकार नहीं सी डिगरी नागरा साहब की, कोई नागरा साहब की कुर्सी है नहीं सी जिस तो वांझे हो रहे थे। उन्होंने किसानों के नाल एकजुटता होकर आ किया है। पर असी मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने बिल्कुल ठोक के कहता मैं कोई इस्तीफा मंजूर नहीं करूँगा, ना ही उन्होंने इस्तीफा देन देंगे, क्योंकि आ लड़ाई कल्ले नागरा साहब की नहीं, आ लड़ाई कल्ले पंजाब कांग्रेस की नहीं, आ लड़ाई पूरे हिंदुस्तान के किसान की लड़ाई है। यदा सूत्रधार जो है वो मोदी साहब है जिन्हों ने आ काले कानून लैके है। लड़ाई साड़ी उत्थे है। असी लड़ाई दिल्ली लड़नी है, पंजाब के अंदर नहीं लड़नी। असी लड़ाई उत्थे जाके लड़ांगे, सारे एकजुट हो के लड़ांगे। अकालियां दा जिहड़ा दोगला चेहरा सामने आया है उसदे बाद मोदी साहब ने जो अज किया मैं उसकी ज़्यादा गल करना चाहूँगा। देखो जो अकालियां नाल कल उन्होंने इस्तीफा देने का जो ड्रामा किया होया वो कल उत्थे हो गया। पर अज जो कुछ सवेरे वापरिया, जो मैं लुधियाने वास्ते चलन लग्या तो पता लग्या प्रेजिडेंट साहब ने मानयोग राष्ट्रपति ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। मेरा मनना सीगा भी चाहे एक शिष्टाचार के नाते, क्योंकि बादल साहब जिहड़े है NDA दे जिहड़े मोदी साहब प्रधानमंत्री है NDA दे फाउंडर मैंबर है, अकाली दल का फाउंडर मैंबर सीगा। पर जदों इस्तीफा देता उसदे बाद मात्र शिष्टाचार औपचारिक रूप से मनु ऐ सीगा भी मोदी साहब मानयोग प्रधानमंत्री जी चाहे सुखबीर बादल तां नहीं गल करदे हो, ना ही बीबा जी नाल गल करन।
ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮਨ ਬਦਲ ਲੈਣ, ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਦਸ਼ਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਖਦਸ਼ੇ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਾਨਾ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਘਰੇ ਤੋਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਖੜੇ ਹੈ। ਆਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਸੰਭਵ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 1 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਆਈ, ਹੁਣ ਪੈਡੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੈ ਫਸਲਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਸਲ ਸਾਂਭਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਡਾਂਗਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਰਫੋਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਹਰ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਇਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੰਬੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਲੜਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਵਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਭੇਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਸਮਝਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਪੂਰੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ NDA ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨਿਬੇੜਤਾ ਕੰਮ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਰ ਲੀਫ ਆਇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਫੀਰ ਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਦਿਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਈ ਹੋਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ 100% ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94 784 84087।